Dr. R Hari Balaji. He's been associated with Sea Change just about 3 months. We met here in one of our Andhra Chambers program, also Sea Change program. Couple of interactions I had with him, and then I got connected through his website. And the moment I started seeing his website, then only I started learning so many things from him. He's been working pretty hard in the country to teach people about disaster management, which is the last resort anyone to really look into. In fact, this morning he was there in Elliott's Beach with police officers and government of Tamil Nadu. Manida Assembly you had, and they were educating people on sexual violence, and he just finished and came here. So therefore, I don't know much about him. I only saw all his television interviews, more than 100 interviews. He's been there in almost all the regional languages, not regional language of Tamil, not other languages, of course he attended. And he traveled widely across the globe. He was in US, and he actually traveled a different domain and finally landed in this particular expertise called disaster management. Experienced CSR consultant with a demonstrated history of working with the NGO sector, skilled in training, facilitation, management and project coordination, passionate humanitarian and development professional with a Master of Business Administration MBA focused on hospital and health systems management from Sri Ramachandra Institute of Higher Education and Research, formerly known as Sri Ramachandra University, Poro. Over to you, Dr. Hari. See, disaster. I think I'm standing. See, disaster management, Puerto Rico. All of you are comfortable with Tamil? Yes? Okay, I'll go with English. See, when it comes to disaster management, what happens is like, normally what I've seen before entering to this domain is, okay, a disaster occurs and government helps in mobilizing them or moving them to a place which is safe, providing them food, medicine, clothes, and after a while, like, they're sent back to the place where they were staying before. And whatever support can be given from individual capacity or from a corporate side or NGOs, they support, supplementing the efforts of the government. This is what I've seen. But what happened was, when I went to after I finished my UG here in India, I went to Europe to do my PG, and then through campus recruitment went to US. On 9/11, I was actually on air, and then a flight was sent back after the Twin Tower attack. They didn't inform what actually happened, and only after going back to the place where we actually started, Zurich, we came to know that the Twin Tower attack happened. No idea about what is disaster management. The chaos in Zurich airport and all those things actually, I've never seen Kotal Chavri in the, like, Coimbatore market level, the Zurich market, the Zurich airport, the whole area was completely on a chaos mode. After coming back to US 3 days later, things were still a little bit not so smooth. It took a month for them to come back to normalcy. And as previous speaker was mentioning, like, it's, when I was working in Hilton, they actually, after finishing our quarter, reaching our target, they sent us for a training, where Rudolph was one of the speakers who was actually handling New York. He was a mayor at that time. So when he explained how the war room was set up, how the disaster management, FEMA, Federal Emergency Management Association, they organized things, I became more curious on knowing what India has in this domain. I spoke to my friends, a couple of my relatives who are in government. I found out that there is nothing of that sort is existing. Orissa and Assam, who normally get hammered with disasters, they have a system. But other areas, as and when it happens, Kadalur or other areas, where when disaster happens, then it's more not proactive. After the disaster happens, it was more of coordination work which happens the post-disaster phase. So, and I was more in project management, where we were sent to different locations to either revamp or to rebrand existing hotel or purchase. Once operations team takes over from the construction team, setting up SOP, that's the area which I was working. After Hurricane Katrina, they sent us to New Orleans, where a 360 room property has to be revamped.
We were a team of 6 people, and we finished our work. We were given 14 days, but we finished in 12 days. So we had 2 days to spare. We went to see the places where the actual disaster has occurred. Seeing that, it helped me to understand more about the coordination part. So I came back, and after that, there are 2 ways to enter this field. One is, of course, like, structured way of studying and getting in, or the other one is through the experience part. So after US, being in Kuwait, I learned about the hospital administration part, and that's an easy route to enter disaster management. So after coming here, I realized there are 3 stages in disaster. One is pre-disaster, during disaster, the interface, and the post-disaster. Where I get involved is the first and the third, not the interface. Pre-disaster trainings. When I say training, it's for the government officials, of course for the different sectors, and what is important for them, and when the training happens in which district, what are their vulnerabilities based on that. Then interface is for the people like NDRF or fire and rescue, and people who are actually skilled to handle that situation. The third stage is the post-disaster, where the humanitarian response comes. When it comes to humanitarian response, again there are different standards which are maintained, basic humanitarian standards. Sphere India has come up with certain basic norms, at least for Indian terms. Global terms are available, and as our previous speakers mentioned, there are many basic courses also available through whopen.org or through UNITAR, where every single person who would like to learn about the basics can go register, and it's free. So in the 3 phases, what happens is the first phase, in the pre-disaster phase, most of the time people get carried away emotionally to support. Okay, in the sense like where people do not have the clarity in which area to support, but they want to help, so they get into certain basic capacity building courses which are not actually relevant to the particular zone. So all the trainings has to be validated, and it has to be approved by the government before it is trained. And also when a trainer is deployed in a particular location, proper background background check to be done, because we know a couple of years before in Coimbatore, a girl died because of a trainer who actually involved her in the one of the fire drills. Normally fire drills, we allow only the fire department people to demonstrate. We don't involve the participants. And later they found out that actually the trainer was not certified, and he was actually giving fake documents, and more than 8,000 people he has trained in the span of 5 years. Okay, he had all fake documents from showing NDMA and showing TNSDMA and all the National Disaster Management Authority documents. So that's one area. And when it comes to the third phase, post-disaster coordination, again there during 2015 flood, we would have seen more people trying to support people who are in need with clothes and medicine or with food. Intention is good, but the only thing is like people who are already affected by, say, flood, we'll take 2015 scenario, they're highly prone to infection. So only new clothes can be given, even though Detala Tochanga, even though laundry lapota, all those things, it doesn't matter when it goes to the area where they are kept, the evacuation camp. It has to be only new clothes or don't. And at the same time, respecting their culture, like when we were giving, different kits are there. Hygiene kit, dignity kit, which caters to the particular group who are in that area. We ordered in bulk. Or dignity kit, like it'll have 24 pads and sanitary pads. We kept everything intact, and then we packed it. We were distributing it. We also keep, as a core humanitarian standards, we keep a complaint box, feedback box, where people can write, and in case if they are not happy with the kit which we are distributing. So we got a lot of feedbacks about one particular thing. We also give saris. So when we ordered in bulk, we did not actually think in that level where they also kept white saris, which is culturally not accepted. So, and some of them got actually hurt when they saw that white sari inside that, because the husband was in hospital. So we understood that it is also important that we ensure that all these things are culturally accepted in that area. Same kits, sometimes we order in surplus, 15% surplus we order, because there will be some damages, some might need more, so we order. We will keep it in our strategic locations in different districts or different states.
doesn't mean that whatever I've kept in say in Mumbai I can use it in Chennai, or what I've kept in Kadalur I can use it in Sikkim. It has to be culturally acceptable. Rendavathu whatever is required there only can be mobilized there. எங்கிட்ட இருக்குது அதனால எடுத்து கொண்டு போய் கொடுக்க முடியாது. We also see lot of products immediately வந்து பாத்தீங்கன்னா சில கம்பெனிஸ் வந்து okay we'll give you chocolate கொடுக்குறேன், மேகி கொடுக்குறேன், I'll give you milk powder ன்னு வருவாங்க. We had this in 2018 Kerala flood mode. We had a particular brand. They gave a lot of milk powder packets. WHO standard padiyo or UNICEF standard padiyo milk powder kodukka kudadu because it requires 60 degree at least warm water to mix and give it to the kid. Otherwise immediately dysentery will start. So adala vandu indha mari basic vishayam theriyama what happens most of the time emotional help பண்றது போகும்போது it might also pay way for தேவையில்லாத சில இல்லாத பிரச்சனைகளை உருவாக்கிடும். அது ஒன்று. ரெண்டாவது நான் ஹெல்ப் பண்ணோம் பட் எந்த ஏரியாவில் ஹெல்ப் பண்ணணும்னு தெரியல. ஒன்று இஃப் இண்டிவிஜுவலாக இருக்கும்பொழுது ஆர் என்னென்ன செய்யணும், எந்தெந்த ஏரியாவில் என்னென்ன தேவைகள் இருக்குன்றதை அட்லீஸ்ட் கன்சல்டேட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம். ஆர் தெர் வில் பி ஆல்ரெடி NGOs who are working with them or supporting them. அதே வந்து பெரிய உதவியாக இருக்கும். பிகாஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் டைம் வாட் ஹேப்பன்ஸ், இப்போ நம்ம இந்த ரூம் இருக்கோம், எதுவும் ஆகக்கூடாது இதுதான் சொல்கிறேன். இன்கேஸ் இப்போ திடீர்னு ஒரு இடத்துல பார்த்து வச்சுக்கோங்க, எந்த பகுதி விச் பார்ட் ஆஃப் திஸ் ரூம் இஸ் சேஃப்ன்றது பேசிக்காக எத்தனை பேருக்கு எனக்கு அந்த ட்ரைனிங் போட்டு எனக்கு தெரியாது. ஓகேங்களா? லைக் எந்த ரூம், இந்த ரூமில் எந்த நேரம் சேஃப்ன்றதோ, சேஃப் ட்ரையாங்கிள் எது, ஆர் இமீடியட்டாக என்னென்ன செய்யணும், இன்கேஸ் வெறிய ஃபயர் இருக்குன்னு என்ன பண்ணுறது, மாதிரி பேசிக் விஷயம். வீட்டில் இப்போ திடீர்னு வந்துட்டு அப்பளம் செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு என்ன பற்றிச்சு என்ன பண்ணணும், இந்த மாதிரி பேசிக் விஷயங்கள். நான் வந்து எர்த்குவேக், டிசாஸ்டர், லேண்ட்ஸ்லைடுன்னு கூட போக வேண்டாம், வீட்டில் நடக்கிறது என்ன பண்ணணும்னு கூட பேசிக் ட்ரைனிங் நமக்கு வந்து இல்லை. ஓகே, அதான் உண்மை. இப்போ நம்ம வீட்டில் திடீர்னு வந்துட்டு ஒரு நாள் 4:30 மார்னிங் சத்தம் கேட்டு அப்புறம் போகாது போய் பார்த்தா போர்டு அப்படியே எரிஞ்சிட்டு இருந்தது, 3 ஃபேஸ் போர்டு. ஓகேங்களா? என்ன உடனே பண்ணோன்றது கூட அந்த டைமில் என்னதான் ட்ரைனிங்லாம் எடுத்து ஊராக போய் சொல்லிட்டு இருந்தாலும் ஒரு 2-3 செகண்ட்ஸ் ஆச்சு எனக்கு அது சுதாரிச்சுக்கிட்டு செய்யறதுக்கு. இப்போ யோசிச்சு பாருங்க, இன்கேஸ் ஆஃப் நாட் ஹேவிங் எனி பேசிக் ட்ரைனிங் வச்சுக்கோங்க, அந்த நேரத்தில் கொஞ்சம் படப்படப்பு அதிகமாகும். when we are ready, when we know what has to be done, we will respond. Otherwise we react. அந்த டைமில் தான் we have issues, இல்லாத இஷ்யூஸும் உருவாகும். இப்போ இந்த இதில் வரும் ப்ரீ டிசாஸ்டர் சொன்னேன், இன்டர் டிசாஸ்டர், போஸ்ட் டிசாஸ்டர். இப்போ போஸ்ட் டிசாஸ்டரில் வரும்பொழுது there are multiple sectors. வெறும் துணியோ இல்லை வெறும் ஃபுட்டோ மட்டும் ஹெல்ப் பண்ணாது. பிகாஸ் தட்ஸ் only the relief phase, which is first 1 to 3 months. After that they'll be back. Then recovery phase இருக்கு, early recovery, long term recovery, rehabilitation, restoration, reconstruction. So there are different phases. And sectors which get affected பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஹெல்த், அப்புறம் ஷெல்டர், அவங்க வீடு பராமரிச்சிருக்கோம், லைவ்லிஹுட், வாழ்வாதாரம். தென் இதெல்லாம் மேஜராக பார்க்குறத தவிர நீங்கள் எல்லாமே விட்டுறது வந்து ஆர்ட், ஹெரிட்டேஜ், கல்ச்சர். இப்போது ஆலப்புழா எடுத்திங்கன்னா என் குட்டநாடு லைக் போட் ரேஸ் தான் அவங்களுடைய மெயின் விஷயம். அது மொத்தமாக அடிபட்டு போச்சு when they had flood. And the same flood will have different impact in different districts based on their geographical terrain. ஒரே மழை தான், இடுக்கியில் லேண்ட்ஸ்லைட், ஸோ என்டையர் லைவ்லிஹுட் வாஸ் லாஸ்ட். சேம் இன் பத்தனந்திட்டா, வீடெல்லாம் போயிடுச்சு, ஸோ த ஷெல்டர் இஸ் கான். சேம் திங் இன் எர்ணாகுளம், வாட்டர் லாகிங் ஆனதுனால லெப்டோஸ்பைரோசிஸ் ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ இட் வாஸ் அ ஹெல்த் இம்பேக்ட் ஏரியாவில், ஹெல்த் இம்பேக்ட் நிறைய அதிகமாக பீப்புள் காட் அஃபெக்டட். இன் குட்டநாடு we had a different impact. So same disaster can have different dimensions to it based on the geographical domain. ரெண்டாவது ஹெல்ப் பண்ண போகும்போதோ வந்து எல்லாரும் பண்ணுற மாதிரி. இப்போ we had our team members, I was stationed in Munnar. 10 districts was under me because மேலே இருக்க காசர்கோட், கண்ணூர் தப்பிச்சிருச்சு, கீழே திருவனந்தபுரமும், கீழே அந்த 2 districts தப்பிச்சிருச்சு. 10 districts got affected. We had 5 coordinators. One of them got affected because sometimes even the workers who are in the field, when they are not cautious, they also turn into victims. இதே சிச்சுவேஷன் இங்கே நடந்திருக்கு. when you see 2015 when people wanted to help, lot of people without knowing ஒரு எமோஷனலாக நான் போய் போட் எடுத்துகிட்டு ஹெல்ப் பண்ண போகிறேன்னா போகும்போது they got affected. சில பேருக்கு ஸ்னேக் பைட்லேருந்து வேறு சில பிரச்சனைகளும் வந்தது. ஸோ ஒன்று வந்து எந்தெந்த ஏரியாஸில் உள்ளே போகணுன்றது நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். இன்கேஸ் இஃப் இதை கரியராக எடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்களோ, ஆர் இஃப் இட்ஸ் கோயிங் டு பி இண்டிவிஜுவலாக ஹெல்ப் பண்ணணும், கம்பெனியாக ஹெல்ப் பண்ணணும் பொழுது எந்த ஏரியாவில் அவங்க போகணுன்றது தே ஷுட் பி வெரி கிளியர். அண்ட் போஸ்ட் டிசாஸ்டர் ஃபேஸில் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது மல்டிபிள் செக்டர்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா. விச் செக்டர் வில் உங்கள் கம்பெனியோட சிங்க் ஆகுதுன்றதை பார்த்து ஹெல்ப் பண்ணலாம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வி ஹேட் BN Paribas, தேவர் ஒன் ஆஃப் அவர் டோனர்ஸ். ஸோ அவங்க ஃபுல்லாக வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் ஹெல்ப் பண்ணாங்க, ஷெல்டரில். வி ஹேட் Coca-Cola, we had Abbott ஃபுல்லாக வந்து எப்படி வந்து
pregnant mothers who are vulnerable during disaster, அவங்களுக்கு வந்து கவுன்சிலிங் கொடுக்கறது, ஃபஸ்ட் டைம் மதர்ஸ்க்கு கவுன்சிலிங் கொடுக்குறது, லாக்டேஷன்லேருந்து சப்ளிமெண்ட்ரி ஃபீடிங்லேருந்து நியூட்ரிஷன் கிட், ஒரு கிட்டு வந்து 7,000 rupees, 1 கிலோ பிஸ்தாலேருந்து எல்லாமே இருக்கும். அதில் பேரிச்சம்பழம் என்னென்ன பேசிக்காக அவங்களுக்கு தேவையோ. ஏன்னா நார்மலாக பிபிஎல்ல இருக்கிறவங்க, மார்ஜினலைஸ்ட் சிங்கிள் மதர்ஸ், இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க தான் டார்கெட் பண்ணுவோம். I was working with Care India, which had mandate to focus on marginalized women. ஸோ ஒவ்வொரு ஆர்கனைசேஷனும் அவங்களுக்கு தேவையான அந்தந்த ஏரியாவிலேருந்து சப்போர்ட் பண்ணாங்க ஒரு செக்டரில். Also, one more thing is when you take a post-disaster scenario, during humanitarian response, lot of people will come to help. அந்த முதல் 3 months வந்து நார்மலாக நம்ம எங்களுக்கு இருக்கிற சார்ட்டில் வந்து ஹனிமூன் பீரியட் எல்லாரும் ஹெல்ப் பண்ண வருவாங்க. அது முடிஞ்ச பிறகு அப்படியே விட்டு போவாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த சூசைட்ஸ் ஹேப்பன் ஒன்லி ஆஃப்டர் த 5th and 6th month when the disaster has finished. அந்த டைமில் தான் அவன் உட்காந்துருப்பான், எதுவுமே இல்லை, இனிமேல் நான் என்ன பண்ண போகிறேன், லைஃபே பெரிய கொஸ்டமாக இருக்கும், அவன் கடை போயிருக்கும், வயல் போயிருக்கும், எல்லாமே லாஸ்ட் எவ்ரிதிங். ஸோ கிளியர் ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபார் அட்லீஸ்ட் 2 years. கேர் இப்போ நுழைஞ்ச பொழுது 2 yearsக்கு வச்சுட்டு தான் உள்ளே போனோம். அவங்களுக்கு வந்து இப்போ when we go into livelihood, we went to a place called Adimali. We focused on only tribals. சரிங்களா? Muduvan tribe we were focusing. There we were ensuring ஒரு ஃபுல் சைக்கிள் அவங்க அந்த ரைஸை போட்டு எடுத்து 120 நாள் சாகுபடி செஞ்ச பிறகு அதை எடுத்து பேக் பண்ணி திரும்ப மார்க்கெட்டில் கொண்டு போய் விற்கிற வரைக்கும் we supported them. ஒரு சைக்கிள் ஃபுல்லாக ஹெல்ப் பண்ணோம். ஏன்னா வெறும் நான் நெல் கொடுத்துட்டா இதுக்கப்புறம் நீ பார்த்துக்கணும் விட்டு போக முடியாது. பிகாஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் தம் ஆல்ரெடி ஆர் டேக்கிங் லோன் ஃப்ரம் த லோக்கல் மணி லெண்டர்ஸ். அதனால அந்த குறுமிளகு, ஆல் த பெப்பர் அண்ட் லோக்கல் ஸ்பைசஸ் எல்லாத்தையுமே அவங்ககிட்டே விலைக்கு கொடுத்துட்ருக்காங்க. 1 கிலோ மிளகு இப்போ இங்கே எவ்வளோ 600 rupeesங்களா, அங்கே வந்து 320 rupeesக்கு அவங்களுக்கு கிடைக்குது. அண்ட் அது அடிவாயில் விற்றாங்கன்னா 400 விற்கலாம். பட் they end up giving to the same money lenders for 280 rupees. And they give in tons. 900 kilos, 1,020, 200 kilos இந்த ரேஞ்சில் தான் அவங்க பேசுகிறாங்க. ஒரு கிராமத்தில் நான் சொல்கிறேன். அந்த எல்லா குடும்பமும் சேர்ந்து மொத்தமாக they sell. They have one மூப்பன், the head of the village and the hamlet. அவர் தான் வந்து he takes a call. ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வந்துட்டு சப்போர்ட் தேவைப்படுதுன்னு தெரிஞ்சுது. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவோம், அந்த மோர் பெப்பர் வரும் இல்லைங்களா, அவங்க கூட we connected them so that the enterprise mode part எங்கே சப்போர்ட் பண்ண முடியுது. அப்புறம் then we found out like they were not having some local support. அதாவது தெரியல யார் எப்போ அப்ரோச் பண்ணிட்டு we connected them with கிருஷி விக்யான் கேந்திரா. இதெல்லாம் வந்து ஆல்ரெடி புக்லேயோ எங்கேயோ இல்லை. அந்த இடத்துல போய் சுச்சுவேஷனை பார்த்து என்ன தேவையோ then we help them in those areas. கண்டிப்பாக உங்கள் ஏரியாலையோ நீங்கள் வர உங்கள் சொந்த ஊர்லேயோ இல்லை நீங்கள் இருக்கிற இடத்துல இருக்கிற பின்னாடி இருக்கிற ஒரு ஏரியாவில் மார்ஜினலைஸ் கம்யூனிட்டி இருக்கிற இடத்துலையோ இல்லை எங்கே சப்போர்ட் தேவைப்படுதோ என்னென்ன இருக்குதுன்றதை பார்த்தாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு தோண ஆரம்பிக்கும். என்ன எங்களுக்கு கொடுத்த ட்ரைனிங் பேசிக்காக என்னென்ன நார்ம்ஸ்ன்றதை கொடுத்துட்டாங்க. அண்ட் தென் தே செட் லைக் இப்போ இஃப் யூஆர் நீ அந்த இடத்துல ஐஏஎஸ்ஸாக இருந்தால் என்ன பண்ண, அந்த கரெக்டாக இருந்தால் என்ன பண்ணணும்னு எதிர்பார்ப்பியோ அதெல்லாம் வந்து நீ ப்ரொப்போஸ்லாம் கொடுத்துரு. எவ்வளோ ஃபண்டு தேவைப்படும்ன்றத ஹெட் ஆஃபீஸ் வந்து பேசிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கலாம். ஏன்னா ப்ரொசீஜர் எப்படின்னா, once a disaster finishes, a team goes there. Within 24 hours we have to submit a rapid need assessment within 24 hours. இப்போ ஆகஸ்ட் 11th முடிஞ்சது, ஆகஸ்ட் 13th ஆகஸ்ட்குள்ளே எங்களுக்கு ரிப்போர்ட் வரணும். ஸோ ஆகஸ்ட் 11th மழை முடிஞ்சோடனே I was deployed in Trivandrum. அந்த அங்கேருந்து என்ன பத்தனந்திட்டா காமிச்சாங்க. இந்த 2 நாளில் வந்து நான் 10 டிஸ்ட்ரிக்டோட ரேபிட் நீட் அசஸ்மெண்ட் எல்லாரும் ப்ரீஃபிங்கை முடிச்சு நைட்டு 1 மணிக்கு போய் இறங்கி ப்ரீஃபிங்கை முடிச்சு அவங்களால அனுப்பிச்சிட்டோம். மோஸ்ட் ஆஃப் த ஏரியாஸ் டிட் நாட் ஹேவ் ப்ராப்பர் ஆக்சஸ் டு ரோட் ஆக்சஸும் இல்லை. பட் somehow we managed. அது முடிஞ்ச பிறகு அந்த 24 hours நாங்கள் ரிப்போர்ட் வந்த பிறகு நான் ஆஃப்டர் 10 districts after I receive it I have to consolidate it and I have to send it to my boss and he will add his points. He will send it to Delhi. And they will immediately start pitching their team. அங்கே இருக்கிற டீம் வந்து they will start pitching with all the donors. In a span of 1 to 2 months, funds will start flowing in. Meanwhile, pre-positioned kits வந்து நாங்கள் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவோம். என்னென்ன செக்டர்ஸ் வந்து மெயினாக தேவைப்படுற ஹெல்த், டிக்னிட்டி கிட், ஹைஜீன் கிட் இதெல்லாம் வந்து கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடுவோம். By that time, fund will start flowing. எந்த செக்டர் வந்து மோஸ்ட் அஃபெக்டாக இருக்குன்றதை எடுத்துருப்போம் இல்லையா, அதில் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி கொடுக்க ஆரம்பிப்போம். எந்த இடத்துல தேவைப்படுது, ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் வெல்ஸ் தேவைப்படும், ஆர் ஃபார்ம் லேண்ட்ஸ் தேவைப்படும், லைவ்லிஹுட் ஆங்கிள், இப்படி ஒரு ஏரியாவுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஏரியாஸ் இருக்கும். இது முடிஞ்ச பிறகு 3 monthsக்கு லாங் டேர்ம் ரெக்கவரிக்காக வி டூ அ டீடைல்ட் நீட் அனாலிசிஸ். ஓகேங்களா? அந்த டீடைல் நீட் அசஸ்மெண்ட் பண்ணும்பொழுது வி ஒன்ட் டூ செப்பரேட்லி. இப்போ இவர் யூனிசெஃப் வந்திருப்பாரு, அவங்க சேவ் தி சில்ட்ரன் வந்திருப்பாரு. ஸோ இவங்க 2 பேரும் சேர்ந்து செய்ய சொல்லுவோம். இப்போ ஆக்ஸ்ஃபார்ம்ல ஒருத்தர் வந்திருப்பாங்க, they would have been focusing on water sanitation hygiene. ஸோ அவங்க பக்கத்தில் இருக்க இதே மேண்டேட் உள்ளவங்க கூட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ண சொல்லுவோம். இந்த ஜாயிண்ட் நீட் அனாலிசிஸ் போது எல்லாருமே சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுவோம். ஸோ மல்டிபிள் செக்டர் MSJDNன்ட்டு மல்டிபிள் செக்டர் ஜாயிண்ட் டீடைல் நீட் அனாலிசிஸ் பண்ணிட்டு அது ஒரு 600-700 பேஜ் வரும். அது வந்தோன்னா அதுலேருந்து என்னென்ன லிஸ்ட் வருதுன்றது லாங் டேர்ம் திரும்ப பிச் பண்ணுவோம். அட் தட் பாயிண்ட்
what we'll do, either lead now we'll bring the local NGOs to take the torch, and we will actually be behind to support them, and we link them with the government agencies. In this stage, so they feel like சரி நம்ம அந்த ஃபுல் அக்கௌண்டபிலிட்டி அந்த இதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கும் வரும். ரெண்டாவது எப்பவுமே ஒருத்தர் கை பிடிச்சி கொடுத்து போகிற மாதிரி இல்லாமல் அவங்க எங்களை லீட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். பட் வில் சப்போர்ட் தம். இந்த லாங் டேர்ம் ரெக்கவரி முடிகிற டைமில் ஸ்லோவாக வி வில் எங்களுடைய சோர்சஸ் அண்ட் ரிசோர்ஸஸ் எல்லாம் குறைக்க ஆரம்பிப்போம். கவர்மெண்ட் கிட்ட மொத்தம் அவங்க லிங்க் பண்ணிட்டு தென் வி ஸ்லோலி ஸோ தட் அந்த அப்ரப்டாக விட்டு அந்த மாதிரி இருக்காது. இந்த 1 year 2 years முடிச்சுட்டு வரும்பொழுது குரூஷியல் டைமில் உள்ளே வந்தாங்க. தென் தே ஹேண்ட் ஹெல்டர்ஸ். அதுக்கப்புறமா எங்களை சப்போர்ட் பண்ணி லோக்கலைசேஷன் கொண்டு வந்தாங்க. இதுக்கு வந்து வி டூ அ ப்ராசஸ் கால் அக்கௌண்டபிலிட்டி டு அஃபெக்டட் பாப்புலேஷன் சொல்லிட்டு எவ்வளோ இருக்குது. சரி, அக்கௌண்டபிலிட்டி டு அஃபெக்டட் பாப்புலேஷன்ஸ் நடக்கும். where we train people to focus on areas which is more important. அந்த எந்தெந்த செக்டரில் என்னென்ன இருக்குது, யாருடைய சப்போர்ட் தேவை, எந்தெந்த டிபார்ட்மெண்ட் வேணும், we link them. ஆல்ரெடி கவர்மெண்ட் எவ்வளோ பாதிப்படைஞ்சிருக்கு, வாட் ஆல் தேவ் டன் இன் வேர் ஆல் ஏரியாஸ் வேர் தே நீட் மோர் சப்போர்ட். அப்போ இந்த சிஎஸ்ஆர் வரவங்களை இப்போ கொக்கோ கோலா வந்தாங்க. தே வேர் ரெடி டு கிவ் எவ்ரி ஒரு ஸ்லாட்டுக்கும் வந்து தே கே 3 crores 3 ஸ்லாட்டு கொடுத்தாங்க, 9 crores கொடுத்தாங்க. ஸோ அந்த ஒரு ஸ்லாட்டுக்கும் எந்தெந்த செக்டர்ஸை ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். Parallelly, we will also do the training. EWS na enna, early warning system na enna. இப்போ கவர்மெண்ட் சொல்லுது டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஸ்டேட்லேருந்து டெல்லியிலேருந்து வருது, அதுக்கப்புறம் ஸ்டேட்டுக்கு வருது, ஸ்டேட்லேருந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் வருது, டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து தாலுக் லெவல், வில்லேஜ், பிளாக் லெவல், இந்த மாதிரிலாம் எப்படி போகணும், என்னென்ன செய்யணும். தென் அந்த ஃபண்ட்லேயே வில் கிவ் தம் பேசிக் கிட்ஸ் என்னென்ன தேவைப்படுமோ அவங்களுக்கு. அது வந்து ஒரு மெகாஃபோனாக இருக்கட்டும், இல்லை விசிலாக இருக்கட்டும், இல்லை அவங்க இப்போ இருக்கிற டிசாஸ்டர்ஸ் வரை பார்த்தீங்கன்னா முன்னே வந்து நேச்சுரல் ஓகே நிறைய இருந்தது. இப்போது சிபிஆர்என் ரொம்ப ஃபோக்கஸ் கொடுக்குறாங்க கவர்மெண்ட் பிகாஸ் ஆஃப் மோஸ்ட் ஆஃப் த இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்க உலகம் ஃபுல்லாக நடந்துகிட்டு இருக்க சில விஷயம் தானே. கெமிக்கல், பயாலஜிக்கல், ரேடியோலாஜிக்கல் அண்ட் நியூக்ளியர். இந்த 4த்துக்கும் ட்ரைனிங், பேசிக் ட்ரைனிங் என்னென்ன கொடுக்கலாம். இப்போ கூடாங்குளத்தில் கொடுக்கணும், என்ன கல்பாக்கத்தில் என்னென்ன கொடுக்கணும், பேசிக் விஷயங்கள். இப்போது மற்ற இடம் மாதிரி வந்து இப்போ நியூக்ளியர் ஐடைட் லீக் ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோமே, ஸ்மெல் பண்ண முடியாது, பார்க்க முடியாது. அப்போது பொட்டாசியம் ஐடைட் டேப்லெட்டை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவோம். நமக்கு உப்பு போட்டு சாப்பிடும்பொழுது தேவையான உப்பு வந்தோன்னா அதுக்கு மேலே இருக்கிறத எடுத்துக்காது. ஸோ இப்போ இந்த பொட்டாசியம் டேப்லெட் அயோடைட் டேப்லெட் எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து நியூக்ளியர் ஐடைட் அஃபெக்ட் பண்ணாது. பட் இது என்னென்ன ஐடியா, நல்ல ஐடியா, ப்ரொபோசல் கொடுத்துருக்காங்க, அப்ரூவ் ஆகிடுச்சு, பொட்டாசியம் ஐடைட் எல்லாம் வந்துருச்சு டேப்லெட்ஸு. பட் அதெல்லாமே இதெல்லாம் என்னதுங்கன்னா பாக்ஸாக இருக்குது, அது கடங்களை வைக்க சொன்னாங்க, வச்சிருக்கோம். ஏன்னா அதுக்குள்ளே அங்கேருந்து ஒரு மாறி போயிட்டாரு. பேசிக் ட்ரைனிங் இல்லாதனால முதல்ல வந்து வாங்கி வச்சுட்டு போயிட்டாரு. அடுத்த வந்து இருக்கிறது என்னென்ன தெரியல, அது அப்படியே ஸ்டோர் ரூம்லேயே இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி சில கேப்ஸ்லாம் இருக்கும். ஸ்கோப் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று இந்த மாதிரி கோஆர்டினேஷன், இன்டர்ஏஜென்சி கோஆர்டினேஷன் நிறைய தேவைப்படுது. அது எஸ்பெஷலி வந்து டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் படிச்சுட்டு இல்லை. இப்போ என்னுடைய பேக்ரவுண்ட் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் கிடையாது. பட் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தாலும் இதில் நான் உள்ளே வந்தேன். என்னுடைய ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட்டில் இருந்த கோஆர்டினேஷன் பேக்ரவுண்ட் வந்து இதில் அப்படியே ஹெல்ப் பண்ணுச்சு. டெம்ப்ளேட் ஒன்று தான், ஓகேங்களா. பட் அங்கே வந்து இதே மாதிரி தான் கெஸ்ட்டு இன்டர்னல் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். இங்கே வந்து நான் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், டோனர் அண்ட் பெனிஃபிஷரி டீல் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். அண்ட் மோரோவர் அங்கே வந்து இருக்கிற அதே மாதிரி பேட்டர்ன் தான், அன்சர்டனிட்டி இங்கே இருக்கும். லைக் மோஸ்ட்லி லைக் என்னென்ன மாதிரி சுச்சுவேஷன் எப்படி வரும் சொல்ல முடியாது. எல்லாம் பிளான் பண்ணி வச்சுருப்போம். 2 பேர் வெட்டிட்டாங்க கண்ணூரில், இன்றைக்கி எல்லாம் பந்து ஹர்த்தாலுன்னுவாங்க. ஆர் எல்லா பொருளும் எடுத்து வச்சுருப்போம், மழை வந்துடும். ஆர் எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுட்டு நாங்கள் எல்லாம் பிளான் போட்டு பட்ஜெட்லாம் போட்டு அப்ரூவ் வாங்கி வச்சுருப்போம். அந்த இடுக்கில் இருக்கிற ஸ்லோப் வந்து மோர் தென் சம்டைம்ஸ் 60 degreesக்கு மேலெலாம் அந்த ரேஞ்சில் இருக்கும்போது ஃபுல்லோடு எடுக்க முடியாது. ஸோ நாங்கள் நினச்சது வந்துட்டு 3 டைமாக ஆகும், அப்படியே செலவு ட்ரிப்பிள் ஆகும். இந்த மாதிரி சில இதெல்லாம் வரும். ஆர் மேன் பவர் ஷார்ட்டேஜ் நிறைய இருந்தது. ஏன்னா 100 day ஸ்கீம்லாம் கொண்டு வந்து நிறைய பேர் அதுக்கு போயிட்டாங்க. ஆனால் பிகர் பிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா there are many areas where சப்போர்ட் தேவைப்படுறது இன்னும் இருந்துகிட்டே இருக்குது. இன்னமும் அதிகமாகிட்டு தான் வருது பிகாஸ் ஆஃப் இப்போ இருக்க கரோனாலேருந்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம். ஓவரால் பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் கேம் அப் வித் த ஸ்கீம் வித் NDMA ஆக்டில் வந்து 2005 ஆஃப்டர் சுனாமி ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயோ ஒரு ஸ்டேட்லேயோ வந்துட்டு SDM இருக்கணும், ஸ்டேட் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அத்தாரிட்டி இருக்கணும், அப்புறம் டிஸ்ட்ரிக்டில் DDMA இருக்கணும். இதெல்லாமே இருக்குது. எல்லாமே ஆக்டிவாக இருக்கானா இல்லை. ரெகுலராக டிசாஸ்டர் வர இடத்துலலாம் ஆக்டிவாக இருக்காங்க. மற்றத்தில் இப்போ இந்த மாதிரி 2015 அப்புறமா இப்போ நம்ம TNSC வெப்சைட்டே வந்துட்டு அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்க. இது மாதிரி வெறும் சுனாமி ஃபோக்கஸாக தான் இருந்தது. மோஸ்ட் ஆஃப் த ஏரியாஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கண்டென்ட் வைஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லை நான் ஹெல்ப் பண்ணணும் பொழுது நிறைய யூனிட்டாரில் அவைலபிளாக இருக்குது கோர்சஸ் ஆர் பேசிக் விஷயங்கள். என் கொரோனா பற்றி 1 hour கோர்ஸ் WHO வெப்சைட்லேயே ஃப்ரீயாக இருக்குது. வேறு எனிபடி கேன் லாகின் லேர்ன் அபவுட் இட். 1 hourக்கு கொரோனா பற்றி எல்லாமே இருக்குது WHO open.org. இது மாதிரி பல ஏரியாஸ் இருக்குது. பட் ஓவரால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ முன்னே இருந்ததை விட சேஃபாக தான் இருக்கும்.
கஜா நடந்த பிறகு அதுக்கு முன்னாடி 2015லேருந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த ஏரியாஸ் கவர்மெண்ட் ஹஸ் டேக்கன் ரியலி குட் ஸ்டெப்ஸ், நிறைய சிஸ்டம்ஸ் இன் பிளேஸ் இருக்குது. பட் இன்னும் ட்ரைனிங் இருந்ததுன்னா பெட்டராக இருக்கும். ஓகே, இன்னும் நிறைய இருக்குது, பட் டைப்லாம் நான் எதுவும் முடிச்சுக்கிறேன். ஏதாவது இருந்ததுன்னா இஃப் யூ ஹேவ் எனி கொஸ்டின்ஸ் ஐல் பி ஹாப்பி டு ஆன்சர் ப்ராப்ளி ஆஃப்டர் த 4. தேங்க்யூ.